Next question. A sluice gate discharges water into a horizontal rectangular channel with a velocity of 6 meter per second and depth of flow is 0.4 meter. The width of the channel is 8 meter. Determine whether a hydraulic jump will occur, and if so, find its height and loss of energy per kilogram of water. Also determine the power lost in the hydraulic jump. A sluice gate discharges water into a horizontal rectangular channel with a velocity of 6 meter per second and depth of flow is 0.4 meter. The width of the channel is 8 meter. Determine whether a hydraulic jump will occur, and if so, find its height and loss of energy per kg of water. Also determine the power loss in the hydraulic jump. This previous question പോലെ ഒരു similar question ആണ്. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ V1 6 meter per second. Depth of flow Y1 0.4 meter. Then channel width of channel is 8 meter. Fruits number നമുക്ക് അപ്പോൾ fruits number കണ്ടുപിടിക്കാം. Fruits number FR എത്ര വരും? FR1 is V1 by root of G by 1 എത്രയാണ്? 6 by root of 9.81 into 0.4. 3.029. അതിന്റെ value is greater than 1. Fruits number greater than 1 ആവുമ്പോൾ it is super critical flow. അപ്പോൾ jump occurs. Super critical flow ആയതുകൊണ്ട് jump occurs. ഇനി depth of flow after jump കണ്ടുപിടിക്കാം. Y2 is equal to Y1 by 2 into minus 1 plus root of 1 plus 8 FR1 square. Fruits number കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് അതിന്റെ ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. So Y2 is equal to Y1 by 2 into minus 1 plus root of 1 plus 8 FR1 square. എല്ലാ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.4 by 2 into minus 1 plus root of 1 plus 8 into 3.029 square. ഇത് എത്ര വരും? 1.525 meter. ഇനി നമുക്ക് height of jump കണ്ടുപിടിക്കാം. Height of jump Hj is equal to Y2 minus Y1. That is 1.525 minus 0.4. 1.125 meter height of jump. Then energy loss എത്രയായിരിക്കും? Delta E is equal to Y2 minus Y1 the whole cube by 4Y1 by 2. That is 1.525 minus 0.4 the whole cube by 4 into 0.4 into 1.525. 0.5385 meter. Meter kilogram per kilogram. അതാണ് എനർജി ലോസ്.
Energy loss is y2 minus y1 the whole cube by 4y1 y2. Now power loss. Power loss എന്ന് പറയുന്നത് rho g q into delta E. Rho g q into HLO, rho g q into delta E. അങ്ങനെ കിലോ വാട്ടിലാക്കാൻ ഇൻ കിലോ വാട്ട് ആണെങ്കിൽ ബൈ 1000 കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റോ എത്രയാണ്? വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ റോ ഇസ് 10⁻³ ഇൻറ്റു 9.81 ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ് എത്ര ഉണ്ട്? ക്യൂ. ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ചെയ്യണം. 6 ഇൻറ്റു 0.4 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ എത്രയാണ്? 0.5385. 0.5385 divided by 1000. 109.903 kilowatt. ആദ്യം ജമ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോയും തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ആവും, അതുകൊണ്ട് ജമ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ജമ്പ്, കോൺജുഗേറ്റ് ഡെപ്ത് ആഫ്റ്റർ ജമ്പ് y2 കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ ഉള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താണ് y2 കണ്ടുപിടിച്ചത്. y2 അറിയാം, y1 അറിയാമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ജമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. y2 minus y1. Then energy loss is y2 minus y1 the whole cube by 4y1 y2. ഇനി പവർ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ റോ ജി ക്യൂ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ 1000. പവർ ലോസ് കിലോ വാട്ട് ആണെങ്കിൽ റോ ജി ക്യൂ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ 1000. കിലോ വാട്ടിലല്ല, ഈ ബൈ 1000 ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വാട്ട്സിൽ കിട്ടും. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? സിക്സ് ഇൻറ്റു 0.4 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു 8 കൂടെ വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് is equal to A ഇൻറ്റു ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൈ ഇൻറ്റു വി. 6 എന്ന് പറയുന്നത് വി, ഇത് വൈ, ഇവിടെ ഒരു ബി. സോ 10⁻³ ഇൻറ്റു 9.81 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 0.4 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 0.5385. ഈ 0.4 ഇൻറ്റു 8 ആണ് ബി ഇൻറ്റു വൈ. ദെൻ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി 6 ചെയ്യണം. So you will get power loss. Rho GQ delta E by 1000. Power loss in kilowatt. Next is show that the head loss in a hydraulic jump formed in a rectangular channel may be expressed as delta E is equal to V1 minus V2 the whole cube divided by 2G into V1 plus V2. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിന്റെ ഹെഡ് ലോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പ്രൂഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ്. സോ ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ ജമ്പ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തെ കേസിൽ, അതായത് ജമ്പിന് മുമ്പുള്ള സ്പെസിഫിക് എനർജി മൈനസ് ജമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് എനർജി, y1 plus v1 square by 2g minus y2 plus v2 square by 2g. ഇതാണ് എനർജി ബിഫോർ ജമ്പും ഇത് എനർജി ആഫ്റ്റർ ജമ്പും. രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് ലോസ് കിട്ടും. ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? v1 square minus v2 square by 2g plus വേണ്ട minus y2 minus y1. ഇനി q is equal to a into v, that is b by v. അപ്പോൾ സ്മോൾ q എന്താണ്? q by v, that is y into v. So q1 is equal to
y1 v1 and q2 is equal to y2 v2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ v ടേംസിലോട്ട് മാറ്റാം. അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു v1 സ്ക്വയർ മൈനസ് v2 സ്ക്വയർ ബൈ 2g മൈനസ് q2 ബൈ v2 മൈനസ് q1 ബൈ v1. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് y2നെ q2 ബൈ v2 എന്നും y1നെ q1 ബൈ v1 എന്നും എഴുതി. That is v1 square minus v2 square by 2g minus ഈ q1 q2 എടുക്കണ്ട, q എടുത്താൽ മതി. ഒരേ ഡിസ്ചാർജിനാണല്ലോ ജമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ q into 1 by v2 minus 1 by v1. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? v1 square minus v2 square by 2g minus q into v1 minus v2 by v1 v2. ഇനി മൊമെന്റം ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 2q square by g is equal to y1 y2 into y1 plus y2. അതായത് that is q square by v1 v2 into q by v1 plus q by v2. അത്ര വരും q square by v1 v2 into q by v1 plus q by v2. അതെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് q എത്ര കിട്ടും? q is equal to q square പോവും 2 times v1 v2 the whole square divided by g into v1 plus v2 എന്ന് കിട്ടും. q is equal to 2 times v1 v2 the whole square by g v1 plus v2. അതായത് 2q square by g is equal to q square by v1 v2 into q by v1 plus q by v2. q square ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ. ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ സോൾവ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും q is equal to 2v1 v2 the whole square by g into v1 plus v2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ എങ്ങനെ മാറും? v1 square minus v2 square by 2g minus ഈ q എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2v1 v2 the whole square by g into v1 plus v2 into v1 minus v2 by v1 v2. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ. v1 square minus v2 square into v1 plus v2 minus 4 times v1 ഒരു v1 v2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ. v1 v2 into v1 minus v2 the whole divided by 2g into v1 plus v2 എന്ന് കിട്ടും. Now if you simplify this, ഇത് simplify ചെയ്യുമ്പോൾ you will get delta E is equal to v1 minus v2 the whole cube by 2g into v1 plus v2. അത് simplify ചെയ്യുമ്പോൾ you will get delta E is equal to v1 minus v2 the whole cube by 2g into v1 plus v2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ
നമുക്കറിയാം ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് എനർജി. ലോസ് ഓഫ് എനർജി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡെൽറ്റ ഇയെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോമിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഡെൽറ്റ ഇയുടെ വാല്യൂ v1 മൈനസ് v2 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ 2g ഇൻറ്റു v1 പ്ലസ് v2 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ ജമ്പ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷൻസ് 1 and 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു. ഡെൽറ്റ ഇ സ്പെസിഫിക് എനർജി ബിഫോർ ജമ്പ് മൈനസ് സ്പെസിഫിക് എനർജി ആഫ്റ്റർ ജമ്പ്. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എനർജീസ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് 1 and 2. സെക്ഷൻ 1 and 2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 1 ബിഫോർ ജമ്പും സെക്ഷൻ 2 ആഫ്റ്റർ ജമ്പും. So delta E is y1 plus v1 square by 2g minus y2 plus v2 square by 2g. അതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി. v വരുന്ന ടേംസ് ഒരു സൈഡിൽ y വരുന്ന ടേംസ് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി. നമുക്കറിയാം ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വിത്ത് സ്മോൾ q is y into v. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 1-ലാണെങ്കിൽ q is y1 v1 ആൻഡ് സെക്ഷൻ 2-ൽ q is y2 v2. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇയിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ y യെ vയുടെ ടേംസിലോട്ട് ആക്കി എഴുതി. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ q കൂടെ കയറി. അതായത് y2നെ q by v2 y1നെ q by v1 ആയിട്ട് എഴുതി അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഇനി നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2q² by g is equal to y1 y2 into y1 plus y2. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് y യെ നമ്മൾ വീണ്ടും q by v ആക്കി എഴുതി. അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം q-നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് v നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. q is equal to 2v1 v2 the whole square by g into v1 plus v2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ q വാല്യൂനെ നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ ഇയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ is equal to v1 minus v2 the whole square by 2g minus q into ഇത്. q-ന് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെൽറ്റ ഇ is equal to v1 minus v2 the whole cube by 2g into v1 plus v2 എന്ന് കിട്ടും. Hence proof. Next question. In a rectangular channel, there occurs a jump corresponding to FR1 is equal to 2.5. Determine the critical depth and head loss in terms of initial depth y1. Roots number FR1 2.5 hydraulic jump ഉണ്ടാവുന്നു. Initial depth y1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ in terms of y1 we have to determine the critical depth and head loss. അപ്പോൾ roots number എങ്ങനെ പറയാം? FR1 is q square by FR1 square is q square by gy1 cube, that is yc by y1 the whole cube. Substitute ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 2.5 square. ഈ q square by g ആണ് yc. yc is equal to q square by g. അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് yc ക്യൂബ് ആണ്. q square by g raised to 1/3 ആണ് yc. yc is equal to q square by g raised to 1/3. അപ്പോൾ ഇവിടെ q square by g yc ക്യൂബ് ആയി, ഇവിടെ y1 ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോൾ yc by y1 the whole ക്യൂബ് ആണ് FR1 സ്ക്വയർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ 2.5 square is equal to yc by y1 the whole cube, or yc is equal to 1.8. we simplify yc is equal to 1.842 y1 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് എനർജി ഹെഡ് ലോസും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് y2 കണ്ടുപിടിക്കാം. y2 by y1 is equal to half into minus 1 plus root of 1 plus 8 FR1 square, that is half into minus 1 plus root of 1 plus 8 into 2.5 square. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 3.07, or y2 is equal to 3.07 y1.
അപ്പോൾ എനർജിയിൽ ഹെഡ് ലോസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഹെഡ് ലോസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു y2 minus y1 the whole cube by 4y1 by 2. That is 3.07 y1 minus y1 the whole cube divided by 4 into y1 into 3.07 y1. 3.07 y1 minus y1 the whole cube by 4 into y1 into 3.07 y1. अब simplify करते हैं 0.722 y1. तो ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? FR1 തന്നിട്ടുണ്ട്, y1 ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം FR സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് q സ്ക്വയർ ബൈ g y1 ക്യൂബ്. അത് q സ്ക്വയർ ബൈ g എന്ന് പറയുന്നത് yc ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ FR1 സ്ക്വയർ ഇസ് yc ബൈ y1 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. അതിനകത്ത് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് yc ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y1 കിട്ടും. ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ 2.5 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ ഐ. അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ y2 വേണം. നമ്മൾ y2നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y1 കണ്ടുപിടിക്കും. y2 ബൈ y1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു minus 1 plus root of 1 plus h FR1 square. അല്ലെങ്കിൽ y2 is equal to y1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ y2 is equal to 3.07 y1 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ എത്രയാണ്? y2 minus y1 the whole cube by 4y1 by 2. y2 minus y1 the whole cube by 4y1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. That is 3.07 y1 minus y1 the whole cube by 4y1 into 3.07 y1. അപ്പോൾ 0.722 y1 എന്ന് കിട്ടും. 0.722 y1 എന്ന് കിട്ടും.